इस घोड़े ते जी 2 साल लगे पैन 2 साल जी जी इस चाल ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ जी ਤੇ जी ਲੱਗੇ। 2 साल ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। इंशाल्लाह जी आज इसका पहला मेला है ਅੱਛਾ आज उस दे विच असां इसनु पाने पाए जी ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਸ਼ਕਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਪਲੱਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਗਾਸ਼ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਡੀ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ। 30 ਲੀਟਰ ਟੂ 40 ਲੀਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪਰ ਡੇ ਜੀ ਪਰ ਡੇ 30 ਟੂ 40 3 ਮਿਲਕਿੰਗ ਦੇ ਮਤਲਬ 10 ਲੀਟਰਸ ਈਚ ਮਿਲਕਿੰਗ 10 ਲੀਟਰਸ ਈਚ ਮਿਲਕਿੰਗ 10 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ। जी मेरा पूरा नाम जी मलक असमतुल्ला अवान मैं हाजी मलक मोहम्मद नवाज अवान का बेटा हाँ जी। फिलहाल असी जी जगह पर बैठे हाँ इसका नाम है 35 ਚੱਕ जनूबी। इस सरगोदा के अंदर लोकेटेड है। सरगोदा शहर तो तकरीबन 15 किलोमीटर असी पहले बैठे हाँ जी। इस साइड तो इसनू कांडीवा रोड भी लगता है, लाहौर रोड भी लगता है। ये मशहूर भी है क्योंकि साढ़े जेड़े MNA साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत बख्शे चीमा साहब जेड़े सन अनवर अली चीमा साहब वो 8 दफ़ा जेड़े सन वो MNA जेड़े ने सिलेक्टेड होए। फिर उन्होंने बेटे ने माशाअल्लाह हूँ तो उन्होंने पोते भी सियासत ने ते साडा जेड़ा है चक के इस गल्लों भी ज़्यादा मशहूर है कि तो एक जी नस्ल चलती आ रही चीमा बरादरी की वो बहुत खिदमत खल्क की उन्होंने लोगों की। सड़कों तुसीं वेखी होनियां ने आए हो तुसीं जी बड़ी अच्छी सड़कों ने उंज बाकी नहरी निज़ाम ते बहुत अच्छे शरीफ लोग ने लोगों का ख्याल रखने वाले लोग। मैं जी ह्यूमन साइड दा डॉक्टर हाँ MBBS पढ़ी है फिर MD किया है जी जनरल मैडिसन दे विच ते पाकिस्तान कुछ अर्सा कम करन तो बाद फिर बाहर चले गए जी ते हूँ फिलहाल तक ते पाकिस्तान तो बाहर ही जॉब कर रहे हैं। ते शौक मेरा जिहड़ा वे वो मैनू खिंच के लाया। फिर मैं अपनी कोई जॉब इस तरह की अरेंजमेंट की है कि मैं हर महीने जिहड़ा ना पाकिस्तान आ जाना वा जानवरों की मुहब्बत वास्ते इन्हें टाइम देईदा है। मिट्टी की मुहब्बत है ही है जी जिहदे अंदर मिट्टी है वालदैन ने फैमिली है जी बीवी बच्चे ने ते वो तो एक बेसिक साडी नीड है जी बिल्कुल। उस तो बाद ज़ाहिरी गल है जानवरों की मुहब्बत भी है तो बाहर जो सर तुसीं रहिंदे हो ना मैंने आलमोस्ट मेरे ख्याल 25 साल हो गए हैं पाकिस्तान तो बाहर ते काफ़ी सारे 9-10 कंट्रीज़ च मैं रहा काम किया ते मैडिकल तो बाद मज़े की गल है मैं वाहिद ऐसा डॉक्टर हाँ जिहड़ा जिन्हें इंजीनियरिंग भी की ऑनररी इंजीनियरिंग भी की है ते फील्ड दे विच मेरा ख्याल है जिहड़ा ना जी वो काफ़ी सारा टाइम मैं गुजारिया वे फैमिली तो बाद पाकिस्तान तो बाद पाकिस्तान दी हमेशा जिहड़ी तुहानूं हुंदी है ना कशिश मिट्टी दी वो हमेशा तुहानूं वापस लैके ही आती है। शौक तो जी बचपन तो ही आई जी मैनूं बहुत ज़्यादा लेकिन मैं पढ़िया भी बाहर हाँ। उस तो बाद फिर जॉब का सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान कुछ अर्सा काम किया 2-1 साल जी ते फिर दोबारा बाहर चला गया तो कुछ शौक नूं मैं अपने परवान ना चढ़ा सकिया। फिर जदों हुण टाइम मिलिया एक बिहाइंड द डेस्क जदों तुसीं आदो बह गए तो अपने मामलात ज़िंदगी ज़रा बेहतर हो गए तो फिर मैं अपने शौक नूं तवज्जो दित्ती है तो हुण मेरा ख्याल है मैंने 5वां साल है जी मैं इस शौक ते जड़ा ना जी वो जनून है शौक भी ना आख सकते जी। तो राइडिंग सीखी राइडिंग स्कूलों के विच सीखते रहते हैं लेकिन यह कि साडी देसी घोड़ियां की राइडिंग हो रही वलैती घोड़ियां की राइडिंग बड़ा फर्क है क्योंकि इन्हां दा मिजाज थोड़ा तुहानूं पता जरा जोशीला होंदा है इन्हों फिर टैकल करना इन्हों ते फिर टेंट पैगिंग सीखी। घोड़ा पहला जी मेरा एक साढ़े दोस्त बैठे ने उन्होंने मेहरबान उन्होंने मैनू लैके दिता जी तो देसी घोड़ा ही आई जी वो असी लिया जी मैं राइडिंग जी ना देसी घोड़े ते प्रैक्टिस करने वास्ते तो उसका नाम सुल्तान आई बहुत अच्छा घोड़ा आई वो भी रावी नस्ल का घोड़ा सी मुश्किल रंग का तो उसने मैनू जड़ा ना जी एक सवार बनाया राइडर बनाया अलहमदुलिल्लाह फिर अगे इसी तरह सिलसिला चलता गया। दसिया ना जी जिथे असी जाने ना तो ईवन के मैं आप मज़े की गल मैं रहना भी इस्लामाबाद तो मैं शौक वैसे जो पाकिस्तान आऊँ मैं इस्लामाबाद इतने आना पिंड तो मैं इस्लामाबाद रहना अक्सर किसी बंदे नाल मिलीए ना जी तो वो आने तुसी लोकल नहीं हो जी तुहाडी ज़बान हो रहे तो साडा एक हमेशा वही गल आ गई कि जड़ा ना जी कल्चर है फैमिली बैकग्राउंड है ज़मीना ने ज़मींदारा वे तो वो फिर सानू
ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਿਆ ਜੀ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਲਫੁਜ਼, ਨਾ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਹਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਬੜੇ ਮੁਤਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਮੁਕੱਦਸ ਜਾਨਵਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ ਘੋੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਥਾਰੋਬਰੈਡਸ ਵੀ ਹਨ, ਮਾਰਵਾੜੀ ਵੀ ਹਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਘੋੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ, ਚੰਚਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਵੀ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਘੋੜਾ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਘੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸ ਕਰਾ ਲਓ, ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਲ ਕਰਾ ਲਓ, ਚਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਟ ਪੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਓ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਅਕਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਈ ਦੋਸਤ ਨੇ UK 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ, US 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਂਟ ਪੈਕਿੰਗ ਈਵੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੈਸ ਦੇ ਜੋ ਉਂਝ ਹੀ ਢੋਲੀ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਂਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਕੁੱਲੇ, ਉਹੀ ਪੱਗਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਚਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਪੈ ਗਈ, ਸਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਪਲੇਅਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਕਰਦਾ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਉਹ ਕਮਰ ਜ਼ਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਪਿਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਟਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਨਫਰਿਦ ਸਟਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀਵਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀਵਨ ਹਯਾਤ ਕੋਲੋਂ ਦੁੱਲੇ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਥਾਨ ਤੇ ਨਿਖਰੇ ਹੋਏ ਘੋੜੇ, ਇਹ ਸਭ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਾਰਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਲਕ ਅਸਮਤੁੱਲਾ ਅਵਾਨ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ। ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ 4 ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਅਬਦ ਸ਼ਾਹ ਅਲ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀਵਨ ਹਯਾਤ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦ ਕਿਫਾਇਤੁੱਲਾ ਜਾਫਰੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਵੀ ਚੜਨਗੇ ਇਸ ਤੇ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਖਾਸ ਨੇ ਜੀ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਖਾਸ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਦੁੱਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨੇ ਕੋਈ? ਜੀ ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੋੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਕਿਤਨੇ ਸਕੋਰ ਗੇਨ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਰਨ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਹਾਈਟ ਕਿਤਨੀ ਹੈ सर जी? ये 62 प्लस है जी। अच्छा जी, अच्छा घोड़ा, बड़ा घोड़ा और बहुत ही अच्छा चाली घोड़ा है और स्पीडर घोड़ा है। अपनी जानवर दी तारीफ नहीं करनी चाहिए लेकिन आज इंशाल्लाह ग्राउंड जी नजर आ जासी, वेखण नू नजर आंदा पिया जी कि एक अच्छा जानवर। और फिर
ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਔਰ ਨਫੀਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਨੇ। हाँ जी, ਠੀਕ हाँ ਹੈ ਨਾ जी, ਜੀ। जी, जी। ਤੇ उस्ताद होरे दा भी फेवरेट घोड़ा है जी। ਅੱਛਾ ਜੀ, जी, ਅੱਛਾ, जी, ਠੀਕ। जी, जी, ਅੱਛਾ, बिल्कुल। ਵੈਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਸੀ ਫੀਲ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰਾਈਡ ਲਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ? जी, 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 मैं राइड कैसी है करदा राइड जी। दी? कैसी है राइड माशा? दी बहुत अच्छी है जी। और थान दा इंतहाई शरीफ असील घोड़ा है जी। अच्छा। लेकिन जिस टाइम तुसी इस ते काठी पाक चढ़ जाते हो ना, फिर उस्ताद होरी आंदे ने अग है। जी जी, ये बहुत बहुत स्पीडर घोड़ा है जी माशाल्लाह। और माशाल्लाह जी। काम भी दे बहुत अच्छे ने। हुणी तुहानू उस्ताद होरी ते चढ़ के विखांदे ने जी। बहुत अच्छा ठपका करदा है जी ये घोड़ा। ते अल्लाह ताला दी याती करे। इनू नज़र भी बड़ी लगती रही जी, बेचारा कुछ मिसहैप भी इहदे नाल होंदे रहे, कुछ अच्छा। इंजरीज भी होंदी रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अज तैयार है, असी मेहनत की है ते इंशाअल्लाह अज परफॉर्म इंशाअल्लाह जी, वेखदे हैं वेखदे हैं। रावी नस्ल का घोड़ा है जी। अच्छा। ये रावी तुहाडे च एक अशकार घोड़ा है जी। अशकर? अशकर जी हाँ। अशकर जी, ये ओदा बच्चा है जी। ते ये भी मेरे घर ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬਛੇਰੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਇਹਦੀ? ਇਹ ਵੀ ਜੀ 4 ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। 4 ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ ਜੀ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ, ਕੋਲ ਹੈ? ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਥਾਈ, ਤਿਆਰ ਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਕੀਤਾ? ਹੋਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਸ਼ਕਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਪਲੱਸ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਘੋੜੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਗਾਸ਼ ਬੜਾ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਡੀ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਥਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਥਾਨ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਥਾਨ ਚ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਭਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਬੂ? ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲकुल। ਹਾਂ ਜੀ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨੁਕਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜੀ। ਬਰੀਕੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਇਹ ਜੀ bloodline? माशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ पता होएगा एक बड़ा मशहूर बस बेटा बस शाहताज घोड़ा है जी। एक जी हाँ, चाल ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਲ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਜੀ हाँ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 4 ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ? ਸਰ ਮਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਘੋੜਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰੇ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨੁਕਰੀ ਆਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਘੋੜੀ ਆਈ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਪੂਤ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਫੀਸ ਘੋੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਜੀ ਨਾਯਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਦੱਸੋ ਮਲਕ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੀ ਦੁਆਕ ਵਛੇਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਘੋੜਾ ਨੇ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਹਾਬ ਸਿਕੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਖਾਨਪੁਰ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਆਈ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੂਰਤ ਜੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਕੱਕਿਆਂ ਚ ਹੋਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦਾ ਕਾਨ ਕਨੋਤੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ। ਵਾਹ, ਪੈਰ ਵਿਖਾ ਤਸੀਫ ਖਾਨ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨੂੰ? ਇਹ ਹਾਲਾ ਹੈ ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ। 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ। ਇਹ ਦੁਆਖ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਛਾ, ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਠੀਕ। ਘੋੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਪਣੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਛੇਰੀ ਆਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਵਛੇਰਾ ਖਲੋਤਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰੰਗ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ 4 ਮੂੰਹ ਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਛੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਘੋੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋੜਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਰਾਨੀ ਜੀ ਘੋੜਾ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਲੱਸ ਦੀ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ। ਅੱਛਾ। ਘੋੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਯੰਗ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਈਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ
ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ Breeding ਬਾਹਰੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 2 ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸੂਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਿਤਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ? ਜੀ ਇਹ 9th ਮੰਥ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, 9th ਮੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ। ਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਵਿਛੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਖਾਓ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੌਕ। ਅੱਛਾ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ, ਕੁੱਕੜ, ਮੋਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੋਤੇ ਜੀ ਨਾਯਾਬ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ, ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਸ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੁਰਗੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਜੀ ਅਸੀਲ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਲਓ ਮੀਆਂ ਅਲੀ ਦੀ ਸਰਗੋਦਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਰੀਡਸ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆਸਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਲਈ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਚੰਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਵਛੇਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਛੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਜੀ ਜੰਗ ਚੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਦਰ ਭੋਜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਰੀਡਰ ਅੱਛਾ। ਨੁਕਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਵਛੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਦਰ ਭੋਜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪੋਤਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 14-15 ਮਹੀਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੀ ਏਜ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੱਡਾ ਘੋੜਾ ਬਣੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਘੋੜਾ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੀ ਏਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਹਾਈਟ ਦੀ ਅੱਛੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕੀ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਫਸਟ ਬੱਚਾ ਹੀ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ ਘੋੜੇ? ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ F16 ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, 5 ਕਲਿਆਣ ਘੋੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪਿਓਰ ਬਰਾਲ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਅਗੂ ਬੱਚਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਜੀ 9 ਮੰਥ ਹੈ ਜੀ। 9 ਮੰਥ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। और मार है जी सगमा बिल्कुल। हाँ जी मार है बिल्कुल। अच्छा शौक ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਛੇ ਬਰੀਕ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ। ਸਰਦਾਰ ਖਾਨ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਖਾਨ ਬਲੋਚ ਆਫ 73 ਜਨੂਬੀ ਸਰਗੋਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਨਪੁਟ ਹੈ। और सरदार साहब खुद बड़े अच्छे सवार भी ने जी, ताजीदारा भी पुराना माशाल्लाह। सरदार साहब अच्छे ताजीदार होने वास्ते, ताजीदारा अच्छा करन वास्ते की चीज़ां तुसी समझदे हो कि ज़रूरी ने? सब तो पहले ब्रीडिंग अच्छी होनी चाहिए घोड़े की, ब्लड लाइन अच्छी हो सी, उन्होंने तो बाद तुहाडा शौक जिहड़ा इंशाअल्लाह वो मुकम्मल हो सी। दूसरी चीज़ है कि हर ताजीदार नूं घोड़े एक मुकद्दस चीज़ है, नबियां पैगंबरां दी सवारी है। मैं एक मैसेज देसां जनाब दे वाले नाल कि बावजूद हो के घोड़े की सवारी करो, घोड़े टच करो, ये मेरा एक मैसेज है सारे दोस्तों। घोड़े दी जीन मुसल्ला इबादत समझ। जी जी जी, बेशक बेशक, बिल्कुल सही। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ੀਦਾਰਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ? ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੇਂ ਤਾਜ਼ੀਦਾਰ। ਦੂਸਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ੁਦਾ ਅੱਛਾ ਘੋੜਾ ਜਿਸੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਾਉਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਾਕੀ ਅਮਲੇ ਤੇ ਸਈਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ, ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ, ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਨਾਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਕਿਫਾਇਤ ਹੁਸੈਨ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ जी भाईजान, ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? इस चाल ਨੂੰ ठपका आखदे ने जी। ਠੱਪਾ ਆਖਦੇ जी ਨੇ। जी ठपका। ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਲਾਇਆ ਇਸ ਘੋੜੇ ਦੇ? इस घोड़े ते जी 2 साल लगे पैन। 2 ਸਾਲ जी जी ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ जी ਦੇ जी ਲੱਗੇ। 2 साल ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। इंशाअल्लाह जी। आज इस दा पहला मेला है, ਅੱਛਾ आज उस दे विच असां इस नु पांदे पाए जी। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? बस जी मेरे उस्ताद मोहतरम मलिक जीवन या जमर साहब ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ जी, उन्हां को रहने घोड़े, ਅੱਛा मैं भी उठाई हम ते रल मिल के जी।
ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਜ਼ੀਦਾਰੇ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਾਵੇ, ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ? ਬਾਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੀ- ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ ਤੇ- ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਜ਼ੀਦਾਰੇ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੇਅਰ ਘੋੜਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਠੀਕ ਔਰ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਘੋੜੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਹੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਕੇਅਰ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਕੇਅਰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਮਲਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀ। ਯਾਦ ਜੰਮੜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ मोहतरम ਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਵਾਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਥਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਖਾਸ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਗਿਰਦੇ ਖਾਸ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸਵਾਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਆਖਣ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। इंशाल्लाह जी आक्सन ਅੱਛਾ क्योंकि मैं 2001 ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। ਹਾਜੀ ਮਜੀਦ ਖਾਨ ਲਾਲਸਨ ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜਾਂ ਤੇ ਅੱਛਾ 2023 ਦੇ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 23 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕਾਵੜੀ ਗੁਸਾਵੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ- ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆधा ਵੀ ਬਾਪ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਪ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਪ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸੀ ਵੀ ਬਾਪ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਨ ਉਸਦੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਸਦਾ 300-400 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਖਾਸ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। 23 ਸਾਲ ਲੈਣ ਮੈਂ। ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਵੀ ਕਨੇਰੀਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕਾਸਿਮ ਸਰਗਾਣੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਕਸੋਵਣ ਦਾ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਆ ਗਏ हैं ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋਗੇ हैं ਹੁਣ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਅਕੈਡਮੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਕੂਲ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀਵਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਗਰੀਬ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ 4-5 ਘੋੜਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਸੈਟਅਪ। ਤੇ ਤੇ ਭਾਈ- ਘੋੜੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਆਰ ਕੋਲ? ਹੁੰਦੇ ਪੈਣ ਜੀ, ਤਿਆਰ ਹਨ ਘੋੜੇ। ਤੇ ਕੀ ਫੀਸ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ? ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ? टाइम तो जी इन्हें ना ये होंगे ना घोड़े से मुतल्लिक है जी। ਅੱਛਾ घोड़ा जितना एक होंदा ना जी उतना ही उसका काम देवना होंदा है। घोड़ों दे विच नस्ल होंदियां ने, घोड़ों दी वैरायटियां। ਸਹੀ ਹੈ कई घोड़े ने जेड़े 4 महीने तैयार होवे ने, ਸਹੀ ਹੈ कई साल भी ले हुए ने। ਠੀਕ ਹੈ लेकिन असा उत्थे गिनदे पे भाई जी लाख रुपया महीना। ਅੱਛਾ। जी भाई ਅਬ ਮਤਲਬ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ, ਕਿ ਘੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਕੈਸਾ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ, ਜੀ। ਕੈਸਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਹੋ ਜੀ, ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਘੋੜਾ जी बिल्कुल जी। ਕਰਸੀ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਓ। ਦੇਸੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਾਵਾਂ। ਘੋੜੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਵਾਂ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਏ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਵਸਾਇਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਲਕ ਅਸਮਤੁੱਲਾ ਅਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਆਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੋ ਇਸ ਅੱਛਾ। ਬਾਰੇ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੇਸ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨੇ ਕੁਝ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਊਨ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਜਰਸੀ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਡੱਚ ਵੀ ਹਨ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟ ਜੀ, ਕਰਵਾਏ ਜੀ, ਨੇ। import ਕਰਵਾਏ ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ 3 ਟੈਗ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੰਥ 4 ਮੰਥ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਟੈਗਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਮਿਲਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨੀਮਲ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 3rd ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆਪੇ ਵਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਈਚ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 30 ਲੀਟਰ ਟੂ 40 ਲੀਟਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੈਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪਰ ਡੇ ਜੀ। 30 ਜੀ to 40 3 ਮਿਲਕਿੰਗ ਦੇ ਮਤਲਬ 10 ਲੀਟਰਸ ਈਚ ਮਿਲਕਿੰਗ 10 ਲੀਟਰਸ ਈਚ ਮਿਲਕਿੰਗ 10 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਚੋਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਐਨੀਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਅੱਛਾ। ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਵਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ। process? ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਥਰੂ AI ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਟਰਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਡ ਉਹ ਸਪਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਵੱਛੀਆਂ ਹੀ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। 99% ਰੇਸ਼ੋ ਵੱਛੇ ਦੀ ਸਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਮਸਨੂਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਰਾਇਜ ਹੈ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰੀਡਿੰਗ ਜੀ, ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ, ਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਇਹ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ 150 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਸ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ 150 150 ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 150 ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਨਵਰ। ਜੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਲੇਜ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ TMR ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਿਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ 24 ਆਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕਾਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਾਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਲਾਈਫ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਸਰ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਨੀਮਲ ਦੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉਹ 5 to 6 ਬਰੀਡਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ 6 ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਘਟਾਵੇ ਤੇ 7 ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ 5 ਜਾਂ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤਨੇ ਚ? ਮਤਲਬ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 5-6 ਸੂਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਸਟ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਟੋਟਲ 12 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ 12 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਕਰ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TMR ਦਾ ਆਪਰੇਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੜਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟ ਆਫ ਟੀਮ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ? ਇਹ ਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ TMR ਮਸ਼ੀਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਟਰਕੀ ਚੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਸਾਈਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਕਅਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੰਡਾ ਆਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੰਡਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੀਡ ਐਲੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗਾਵਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡਕਸ ਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਤਨਾ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੀਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੀ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੀ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਗਰੀਵਾ ਕਰੀਮਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਮੰਥ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰਸ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੀ ਰੇਟ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਜੀ? ਪਰ ਕੇਜੀ ਸਰ 160। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਲੀਟਰ ਜਾਂ ਪਰ ਕੇਜੀ ਆਖ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਰਮੇ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਯੋਗਰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ उसके अंदर फिर देसी घी भी है, मक्खन भी है। फिर अगों चीज़ का प्लांट लाने की कर रहे हैं कोशिश कि जिस को बाहरों को चीज़ की जी है ना वो प्लांट लैके आइए ताकि पाकिस्तान में चलाइए, क्योंकि चीज़ की रेस्टोरेंट के बहुत ज़्यादा डिमांड है जी। बिल्कुल ठीक है। बड़ा ऑन डिमांड बिजनेस और बड़ा अपनी नेचर के नाल जुड़िया होया। एक जिहड़ा मेहना आई ना, मेहना खैर आखते ने लोग, लेकिन साढ़े नज़दीक तो नहीं है कि जिमीदारा पिंड वालियां दा काम ये जितने जदीद तरीके नाल सारा कुछ हो रहा है ना, मैनू नहीं लग रहा, मैनू इस तरह लग रहा है कि मैं
ਕਿਸੇ ਇੰਤਹਾਈ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਗੋਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੀਰੋ ਸ਼ਾਮ ਢਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗਨੀਮਤ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਆਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਕਿੰਗ ਪਾਰਲਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨੀਮਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਿਲਕਿੰਗ ਐਲੇ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਟੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਇਟਾਲੀਅਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਣਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਰ 20 ਐਨੀਮਲਸ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲਕ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ, ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਆਊਟਫਲੋ ਕਿਧਰ ਹੈ? ਇਹ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਿਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿਲਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ हैं। सब किस तरह पता लगेगा कि कितने किलो ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਆਊਟਫਲੋ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਇਹਦਾ ਸਰ ਪੈਮਾਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ 1 ਕਿਲੋ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 2 3 4 5 6 7 8 9 1 किलोग्राम। अच्छा, 1 किलोग्राम में पैरामीटर। जी, ठीक है। तो कितना टाइम लगता है एक काऊ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆਇਆ, ਮਿਲਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆਇਆ? मेरा ख्याल है सर एक काऊ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ 1.5 ਮਿੰਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਯੂਨਿਟ ਮੰਗਾਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਇਸ ਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਸਟਾਈਟਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਉਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਫਰਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਹੱਥ ਦੀ ਚਵਾਈ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹਿਸਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਬਰੀਡ ਹੋਏਗੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਏਗੀ। ਔਨ ਐਵਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਐਨੀਮਲ 4000 to 4500 ਡਾਲਰ, 4 ਤੋਂ $4,500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਜੋ ਹੁਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੇਟ, ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 14 ਲੱਖ। 12 ਤੋਂ 14 ਲੱਖ। ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਡੀਕ ਰਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇੜੇ ਦੀ। ਜੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਸਬੀਉਲ ਹਸਨ ਖਾਨ ਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਰਾਖਾ।